ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو آئین جس ڈومین کی اجازت دیتا ہے اس میں رہ کر وہ اپنے کام پر توجہ دے، تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے بہتری آئے گی۔ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں نا، اگر ڈائریکٹ یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ میرا لیڈر ابھی بھی جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو جو ہے اپنی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اپنے جو اس کے سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی اہلیہ کو جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کی بہنوں پر وہاں پر زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وزیر اعلیٰ کو جو واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا ہے اس کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ آتا ہے اس کے لیے لائٹس بند کر دیے جاتے ہیں، مارکیٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آمروں کی گود سے جنتے ہیں وہ جمہوری اقدار کو پسند نہیں کرتے، اور یہ رویہ جو ہے ان کا ابھی سے نہیں پہلے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا، جسے یہ میثاق جمہوریت کا نام دیتے تھے، تو یہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کونڈیلیزا رائس کی جو بک ہے نو ہائر آنر، اس میں انہوں نے تمام قصہ سنایا تھا کہ بیک ڈور پر ان کے پھر بھی رابطے تھے، تو یہ اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بات میرے خیال میں بہت زیادہ میں نہ آپ کو تجویز دوں گا نہ کوئی ہدایت دوں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سر سے لگے کان ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کی پارٹی کے بھی، تحریک انصاف کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سلوشن، کوئی 1 2 3 4 آپ کی طرف سے وہ اس طرح عمران خان کی رائے کو آپ کا بیسک مطالبہ ہے کہ وہ راحت دیا جائے، اس سے آگے نکل کے بھی کوئی راستہ ایسا آپ دیں گے لوگوں کو، یا ایک پیغام دیں گے کہ اس کے ذریعے اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے تاکہ بحران سے نکلے کسی راجی کی طرح؟ دیکھیں جب ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ گیو پیس اے چانس اور وہ ڈائلاگز کے ذریعے ہی، تو ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہیں ڈائلاگز کی مخالفت نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر نے جو ہے مجھے ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹس کی، کہ اس کی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں کروں۔ ڈائلاگز اور مزاحمت کی جو اختیار ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود چکزئی صاحب ان کو دیا ہے۔ میرے لیڈر کی طرف سے مجھے اگر جب بھی یہ اختیار دیا گیا تو انشاءاللہ میں پھر کوشش ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 5 نومبر 2024 کو اسٹیبلشمنٹ آف انڈیا کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ 22 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب رہا ہو جائے، لیکن آپ کے اسٹالورٹ سے یہ فیصلہ کیا کہ 26 نومبر 2024 کو 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آگے بات کریں، تو آپ اور سلمان صاحب اگر اس کا جواب دیں کہ اس بات میں کس حد تک اس دعوے میں کس حد تک چلا؟ دیکھیے یہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چاہے مغویاں ہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ٹھوس بات ہمارے سامنے نہیں تھی نومبر کے مہینے میں۔ لہٰذا یہ جو ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے، یہ پہلے بھی بنائی گئی تھی 2023 کے حوالے سے کہ اس وقت بھی کچھ ہونے لگا تھا، لیکن کوئی ٹھوس بات کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تو سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے، ایک آپ کی جہت کے حوالے سے مذاکرات وغیرہ تو اس وقت ہوں گے جب آپ پریشر ڈیولپ کر سکیں گے، جو کراچی میں جس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے۔ یہاں دہشت گردی والی بھی بات ہے، اور یہ سوال آپ کے ایک سمپل سا سوال ہے جو پروپیگنڈا کے لیے آپ کو مطابق ہوتا ہے۔ غیر تحریک طالبان پاکستان کی ایک دہشت گرد جماعت اور دشمن جماعت ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے، پاکستان کو۔ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بات
अच्छा, इस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता। जो बात आपने की कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता यार ढेर सख्त है पेस्तला इकड़म मज़ीद ख़राब कर लेंगे गला खैर। बेहतर यही है मैं मुतल्लिका लोग हैं वो करीब करीब आए। दहशतगर्दी करता है वो दहशतगर्द जमात है, और दहशतगर्दी का अब जरा सच हो जाना भाई। और दहशतगर्दी को जो भी सपोर्ट करता है वो खुद दहशतगर्द होता है। तो ये बात वैसी जो है एक सियासी पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपने जो छुपे मकासद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि वो दहशतगर्द जमात है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत हैं उसको, मैं तो सुबह हूँ, वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं है कि मैं इस पर जो है मुदल्लिल बात कर सकूँ कि मतलब ये हो रहा है और ये हमारे साथ सबूत है। जब मैंने ये बात की, वो ISPR साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में 3 सूबों के वज़ीर आला को पता नहीं उसने ख़ुद पॉलिश शुरू की थी और इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की, और बदकिस्मती से 4.5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई। तो वही मैं बात कर रहा था कि बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा प्ली ये है कि जब हम चीख रहे थे कि इन लोगों को दोबारा आबाद किया जा रहा है, इनको आबाद ना करें, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों को ना लाएं, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, और देखो पहाड़ों पर आ गए और पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं। हमने यहाँ तक उनको बताया। कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात तो इस तरह किस साल की बात कर रहे हैं? ये मुराद सईद की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। ये 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी डील हुई और इनको जो है दोबारा बात करने के लिए बाकायदा इनकी मीटिंग हुई, और वो जो है सबके सामने है। और ये मैं जो है 9 अप्रैल 2022 की बातें कर रहा हूँ। हमारी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इन्होंने हमें कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। तो या तो ये उस वक्त झूठे थे या अब झूठे हैं, लेकिन अभी तो ये मान रहे कि हैं, तो इसका मतलब ये उस वक्त झूठे थे और ये डील कर चुके थे इनको दोबारा आबाद करने के लिए। हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया। आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा। तो ये दोबारा फिर किस तरह है? यही हमारे सवालात हैं। अगर हम इनकी पुष्टपनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको। नहीं, PDM की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट। हाँ यार, फेंसिंग तो उनके ज़माने में, लेकिन मैं उनको दोबारा बात करने की बात कर रहा हूँ कि जब दोबारा लाए गए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आए। वो जो बहुत शॉर्ट टाइम था जिस वक्त आप बात कर रहे हैं कि ठीक है अप्रैल के बाद होगा, लेकिन ये प्रोसेस, ये बातचीत का तरीका कि उनको लाके आबाद करना है, ये तो आपके दौर में शुरू हो गया था। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, बाजवा साहब के जब था। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको साबित करता हूँ बाजवा साहब की ख्वाहिश थी कि इनको दोबारा आबाद किया जाए। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया था और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मीटिंग के मिनट्स आप देखें, उसमें हमारे कैबिनेट नूरुल्लाह कादरी साहब भी उठे थे, मुराद सईद साहब भी उठे थे, उन्होंने रिजेक्ट किया था। और वहाँ के जो उस वक्त के कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप उससे पूछे, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो PDM की गवर्नमेंट बनी उसके कैबिनेट ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपसे कोई एल्यूमिनियम गंडापुर जैसी विंडो
खोलने की कोशिश कोई हुई है या नहीं हुई है? नहीं कर रहे ना, वो तो मुझे दहशत गर्द बनाने में या साबित करने में लगे हुए हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कोई कहीं ना कहीं आप जाएंगे खान साहब से मिलने के कहीं लिए, ना कहीं हो से- सकता है कोई रास्ता खुले। कहीं ना कहीं से जितनी भी रास्ते ये ढूंढ रहे हैं मुझे दहशत गर्द और स्मगलर बनाने में लगे हुए तो हैं। देखें बाकी आपने खुद कोशिश की कोई? आपने कोशिश मुझे मैंडेट अभी इमरान खान की तरफ से नहीं मिली। जो असल ताकत जिनके पास है वही स्मगलर बनाते हैं, वही सियासतदान बनाते हैं, वही सियासी पार्टियां बनाते हैं, इसलिए इसमें तो कोई दो राय देखिए नहीं, सबसे हम बहस भी सबसे नहीं करते। सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरे अल्लाह की है, अल्लाह उससे ने ज्यादा नुमाइंदे थे, मुकर्रर कर मैं दिए। अभी उस पर भी आ रहा हूँ। जो नुमाइंदे जिनके पास असल ताकत है, मेरे अल्लाह ने जो है मेरे अल्लाह के पास ताकत है, मेरे अल्लाह से ताकतवर कोई भी नहीं है। फिर जमहूरियत में दूसरी ताकत जो है वो अवाम की है, जो इमरान खान साहब के साथ है, जो डंडे की जोर पर और बंदूक की नोक पर अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फिरौन भी करता था, वो यजीद भी करता था, लेकिन उनका नाम निशान भी नहीं है। जिनके खिलाफ करता था, अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है वो अभी जो है पूरी मुसलमान दुनिया को पता है। बहरहाल इनके पास जो दुनियावी ताकत है वो है, लेकिन अवामी ताकत इससे कई ज़्यादा है। लेकिन आप इजलासों में भी नहीं जाते, अगर चाहें तो कोई स्पेस तो निकलेगी ना। नहीं, इजलास में मुझे नहीं कमांडर बुलाया। आपका मिलने के लिए आए थे, जी आए थे। तो कोई वो तो इस तरह के यहाँ सिंध में रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई ऐसी बातचीत का आगाज नहीं हुआ या कोई मैसेज नहीं आया आपके पास? नहीं कि आया। कोई स्पेस निकालते हैं? नहीं, वो जो है बहुत नरम बातें हुई, बहुत क्या कहते हैं अच्छे माहौल में बातें हुई समय, अच्छी बातों का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन उसमें जो है ये बातें शामिल नहीं थी। वो भी ज़रूर पूछ कर बताएगा, वो तो कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल अब तक एक बात तय शुदा है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ जो है पंजाब को मोबिलाइज करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहेगी। अच्छा, पंजाब को किस तरह मोबिलाइज करेंगे? वहाँ का ना कारकुन बाहर आने को तैयार है, ना आवाम लीडर तो नजर ही नहीं आता है भी या नहीं। नहीं सवाल में ऐड ऑन करें कि किसी में से ग्रुपिंग है, उससे कितना नुकसान हो रहा है? जो पीटीआई की अपनी पीटीआई की ग्रुपिंग, हाँ ये ग्रुपिंग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे तो कोई वो आप लगता है। देखिए यार, ये अभी कह रहे हैं अल्लाह करे कि ये काम करे। बंद रहने दे मेरे ख्याल में, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ मजीद बैठ रही। और करीब आ जाए। और करीब आ जाए। नहीं ठीक है। गर्म पानी पी ले, गर्म पानी के लिए मंगवा दे, गला साफ हो जाएगा। आप थोड़ा सा गर्म पानी की मंगा दो। अच्छा, आपने क्या सवाल किया? अच्छा नहीं, ये नहीं, बस छोड़ा, खैर बात कर, ये बिल्कुल गलत बात है। सुनेंगे यही ठीक। हाँ ये सही है। आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा निकलती हैं। जब 13, 14 और 15 मार्च को ज़मान पार्क पर हमला हुआ, हम वहीं पर रहे। पंजाब जिस अंदाज में निकला और जिस दलेरी के साथ उस फस्तायत और जबर का मुकाबला किया, वो पूरी नहीं पंजाब वाले थे। मैं खुद KPK से हूँ, मैं वहाँ पर था, मैंने देखा। अच्छा, हमें फिर भी जो है वो आंसू गैस से आंसू आ रहे थे, वो इतने दलेर थे कि वो आंसू गैस से भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो पंजाब निकलता है, पंजाब 8 फरवरी को भी निकला था, इसलिए 17 सीटों वाले जो हैं आज हुकूमत में बैठे हैं और 180 सीटें जो हैं हमें पंजाब के लोगों ने ही दी हैं। पंजाब निकलता है और इंशाल्लाह इस दफ़ा जिस तरह निकलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ और लोगों का जोश जज्बा और जुनून, फस्तायत, जबर और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कबाइलों पर भी FCR के वक्त भी इस तरह नहीं होता था जिस तरह जो है ये जाली हुकूमत अभी कर रही है पंजाब की आवाम के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब ने मुझे वेलकम किया। तो इस दफ़ा निकलेगा इंशाल्लाह, और ताला इस तरह निकलेगा कि लोगों की नींद हराम करेगा इंशाल्लाह। पीटीआई की ग्रुपिंग का बताइए, जो पीटीआई की अपनी ग्रुपिंग है वो खुद कितना नुकसान पहुंचा रही है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, जिनकी जो पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें हों उनमें ग्रुपिंग होगी। ये जमहूरी पार्टी है, 180 सीटें जीती हैं, 80-85% पाकिस्तान के अवाम में जो है मकबूल तरीन जुमात हैं, तो उसमें थोड़े बहुत नीचे चलता रहता है। प्राइवेट प्लेन पर अपना पब्लिक फ्लाइट आपने ली, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके पास हेलीकॉप्टर जहाज़ वगैरह CM KB के पास नहीं है वहाँ पर? क्या आप हैं इसी तरह की तबीयत के? क्या आपने इस वक्त मुनासिब समझा कि जेस्चर देना चाहिए? नहीं जी, ये आप गाड़ी की छत पे बैठे हुए हैं कि हम बाहर निकलें, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं सच्ची बात ये बताऊं कि इन प्रोटोकॉल्स में मेरी रूह तंग होती है।
یہ زیادہ جو یہ چمکی ممکی مجھے نہیں پسند. آپ کٹ جاتے ہیں. ہاں میں عوام سے کٹنا نہیں چاہتا, اور میرے خیال میں سیاسی بندے کی یہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. باقی جو میں آپ کے پاس کیا جہاز اپنا KP کا یا چارٹرڈ پلین یا ہیلی کاپٹر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ تو خود کی گاڑی بھی نہیں ہے, چارٹرڈ پلین کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا میرے ساتھ خود کی گاڑی بھی نہیں ہے, سرکاری گاڑی. اچھا باقی خیر جب تک یہ نہ کہے تب تک ہم بیٹھے. اچھا یہ جو میرے لیڈر نے آسٹریٹی ہمیں سکھائی ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے, تو وہی میں جو ہماری لیڈر کی سکھائی ہوئی تربیت ہے. ہاں نیچرلی. اچھا ایک سوال یہ تھا کہ بیرسٹر صاحب صاحب کو جو ذمہ داری تھی یہی مذاکرات کے لیے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس میں کیا اب تک خان صاحب نے کس کب یہ تو خبر تو چلی نا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. نہیں. اچھا یہ ایک اور بات ابھی جو پہلے بات ہوئی تھی جس کے اوپر بار بار یہ اختیار آپ کو خان صاحب خاتم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, آپ پاپولر بہت ہیں, آپ سے پیار ہوتا ہے. اچھا تو اس میں سوال یہ اس طرح سے سوال یہ کہ جو مختلف حلقوں کی جانب سے آپ پہ یا PTI پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ کھل کر دہشت گردوں کے خلاف بالخصوص تحریک طالبان کے خلاف ابھی بھی آپ جب بات کر رہے ہیں تو کھل کے بات نہیں کر رہے, نام لے کے نہیں بول رہے. یار ہم تو بندوق نہیں اٹھا سکتے نا, بندوق اٹھانا تو کسی اور کا کام ہے. ہم ایک آف دا ریکارڈ بیٹھ کے بات کریں, یہ ڈر PTI کے اندر آپ کے اندر موجود ہے, اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ PTI کو کرٹیسائز TTP کو کرٹیسائز کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اٹیک کرنا شروع کریں, دیگر جماعتوں ایون JUI کو وہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں. کیا یہ کہیں آپ بیک آف دا مائنڈ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے بات کہ آپ کرٹیسائز کریں گے ان کے خلاف ایکشن؟ 1947 سے لے کر 2025 تک جب کسی سرکاری ادارے کے بندے نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہوگا وہ یہ جھوٹ ہے. ہمارے وزراء پر خودکش ہوئے, ہمارے وزراء شہید ہوئے, ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. ادھر ہمارا جو ہے ابھی پختونیار آیا ہے اس پر خودکش ہوا ہے, اس کا ٹانگ ابھی بھی وہ جو ہے وہ اسٹک لے کر گھوم رہا ہے. ہمارا لیاقت ادھر آیا ہوا ہے, MPA ہمارا پاپولیشن کا منسٹر تھا, اس پر دھماکہ ہوا ہے, وہ جیل میں تھا. خان صاحب خود اس کے پاس گئے تھے پوچھنے کے لیے. ہم نے شہادتیں دی ہیں, چاہے ایز اے پارٹی ہو چاہے ایز اے قوم ہو. یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کرتے, اور یہ انتہائی نیچ سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کسی ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی کے منہ میں دے رہے ہیں کہ آپ ان پر خودکش کریں, ان کو نشانہ بنائیں, ان پر اٹیک کریں. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں ان کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. مطلب یہ خوش ہوگا کہ اگر وہ ہم پر مزید اٹیک کریں, مزید ہمیں شہداء دیں. یار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دہشت گردی کو ختم کریں گے. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے, تو دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ PTI پر حملہ کرو. افغان مہاجرین کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, اس کی بھی سپورٹ کرتے ہیں نا, افغان مہاجرین کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے. دیکھیں جو بھی نیشنل پالیسی ہوگی اس کو اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو مجبوراً بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہمارا پلی یہ ہے اس میں کہ ایک ماجر کو افغانی کو جو پیشاور مجرم افغانی ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ شناختی کارڈ دے دیا, اس کو پھر جو ہے الیکشن میں اس کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے, اس کو آپ لوگوں نے جو ہے فارم 47 کے ذریعے MPA بنا دیا. جو پیشاور مجرم افغانی تھا اس کو آپ جو ہے سر پر بٹھا رہے ہیں. جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو لیگل طریقے سے یہاں آئے ہیں, جو یہاں پر لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, ان کو آپ دھکے مار کر باہر نکال رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان یہ چیز بھی چل رہی ہے. تو پالیسی ایک ہونی چاہیے, چاہے وہ تیار ہے سر, کھانا تیار ہے. آپ کا جو غلط تاثر بنا ہوا تھا وہ درست ہوا, اور دوسری بات ہے کہ ہم آپ کو بھی سمجھتے ہیں غصے والے مراد سعید کی طرح آپ ہیں, لیکن شاید اس سے بڑے مختلف ہیں. وہ ہمارا سیاسی